छात्रों, सभी को स्वागत। आज इस दिवस एकांकी 2 प्रतिशोध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रतिशोध इस गद्य को डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है। प्रमुख रूप में इसमें इस गद्य में प्रतिशोध इसमें 12वीं के विचार के बारे में विवरण दिया है। 12वीं के कवित्व और अपना पिताजी के विचार, माता पिताजी के विचार इस एकांकी में हम देखता है। 12वीं के जीवन से संबंधित है इस एकांकी। प्रमुख रूप में प्रतिशोध इस गद्य में 12वीं संस्कृत के महाकवि है श्रीधर, संस्कृत के महापंडित और 12वीं के पिताजी श्रीधर, सुशीला 12वीं की माता सुशीला। भारती एक विदुषी है, विदुषी का नाम, आबा सेविका का नाम। पात्र परिचय इस गद्य में हम इतना देखते हैं। प्रमुख रूप में 12वीं संस्कृत के महाकवि जीवन से संबंधित इस एकांकी है। इसमें प्रमुख रूप में डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध सांस्कृतिक एकांकी है प्रतिशोध। ರಾಮಕುಮಾರ್ ವರ್ಮರು ಬರೆದಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಏಕಾಂಕಿಯಾಗಿದೆ। संस्कृत के महाकवि 12वीं के जीवन से संबंधित है। 12वीं ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು ಇದು। ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಹಾಕವಿಯಾದಂತಹ 12वीं ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಏಕಾಂಕಿಯಾಗಿದೆ। 12वीं की माँ सुशीला बेटे के घर ना लौटने के कारण दुखी है। ಮಗ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರದ ಕಾರಣ ಸುಶೀಲಾ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ। ತನ್ನ ಮಗ ಬೇಟಾ और महान कवि घर ना लौट नहीं आता, ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರದ ಕಾರಣ दुखी है। इस एकांकी में हम देखते हैं 12वीं के पिता श्रीधर अपनी पत्नी सुशीला को समझने का भरसक प्रयास करते हैं। ಸುಶೀಲನ್ ಯಾರು ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ। ಶ್ರೀಧರ್ अपनी पत्नी सुशीला को समझने का भरसक, ಸಮಾಜ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತದೆ ಮಗ। प्रयास करते हैं परंतु सुशीला का मन 12वीं के मोह से मुक्त नहीं हो पाता है। गंड ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ सुशीला। अपना पति श्रीधर समझने के लिए प्रयास कर रहा है परंतु नहीं मान रही थी, ಆದರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಗನನ್ನು ನೋಡುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ। भरसक प्रयास करते हैं परंतु सुशीला का मन 12वीं के मोह से मुक्त नहीं पड़ता है। आखिर वो माँ जो टहरी चिंता में डूब गए सुशीला। भागा 1 में इस विचार के बारे में जानकारी प्राप्त लिया है। आज भागा 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रतिशोध इसके बारे में श्रीधर अवश्य इधर मैंने देखा कि वह शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को पराजित कर रहा है। देखिए ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ। ಯಾರೋ 12वीं ಅವನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ। महान कवि है मेरा बेटा, महान कवि है, उसके कारण के लिए वो उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರನ್ನು ನಾನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನಲ್ಲಿ ಜಂಬ ಬರಬಹುದು, ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬೈದಿದ್ದೇನೆ, ಮಹಾಮೂರ್ಖ
अज्ञानी इस तरह गालियाँ किया हूँ अपना अच्छा होने के लिए ತನ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಗನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಯಾರು ಶ್ರೀಧರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಾರ್ದು, ಉನ್ನತಿಗೆ ಇದು ಬಾಧಕ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಬೈದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अवश्य इधर मैंने देखा कि वह शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को पराजित कर रहा है. पंडितरನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ सुशीला. तो यह तो आपकी प्रसन्नता का विषय होना चाहिए श्रीधर. होना तो चाहिए, किंतु इधर मैंने देखा कि पंडितों की हार से उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है. देखिए, पंडितरನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಹುದು, ಪುತ್ರನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಬಾರವಿಯನ್ನು ಬೈದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಧರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಧರ್ बारहवीं के पिता का नाम है और संस्कृत के महापंडित है. सुशीला 12वीं की माता. दोनों बातचीत कर रहा है. पति और पत्नी दोनों अपना पुत्र के बारे में बातचीत कर रहा है, चर्चा कर रहे हैं. घमंड हो गया है, उसका गर्व सीमा का अतिक्रमण कर रहा है. यह मुझे सहन नहीं हो सकता. देखिए, पंडितರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾರವಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜಂಬ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣ से मैं उसको गालियाँ किया हूँ. ಬೈದಿದ್ದೇನೆ ಆತನನ್ನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಸುಶೀಲ ತನ್ನ ಪತಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈ ಥರ ಬೈದಿದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು, इसलिए घर नहीं आया, ಅದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. दोनों बातचीत कर रहा है. सुशीला, तो क्या आप मेरे लाल से ईर्ष्या करते हैं? ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇದೆ. ಈರ್ಷಾ का मतलब क्या है? ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಈ ಥರ ಬೈದಿದ್ದೀರ. श्रीधर, मूर्ख हो तुम भी, क्या पिता भी पुत्र से कभी ईर्ष्या कर सकता है? ನೀನು ಮೂರ್ಖಳು, ನೀನು ಕೂಡ. ಯಾರ ತಂದೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾರ? ನನಗೆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಇದೆಯಾ? ನೀನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೂರ್ಖೋ ತುಂಬಿ, ನೀನು ಕೂಡ ಮೂರ್ಖಳು ಅಂತ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು? ಶ್ರೀಧರ್. ಕ್ಯಾ ಪಿತಾ ಬಿ ಪುತ್ರ ಸೇ ಕಬಿ ಈರ್ಷಾ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ? ಯಾವ ತಂದೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರ? ಆತ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಕ್ಯಾ बीजंकुर अपने पुष्प से कभी ईर्ष्या करेगा? किंतु मैं यह सहन नहीं कर सकता कि मेरा पुत्र दंभी हो. देखिए, ನನ್ನ ಮಗ ಅಹಂಕಾರಿ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಬೈದಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಗ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ರಿಂದ ನನಗೇನು ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆತ ಜಂಬ ಬರಬಾರದು, ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದರೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. इसलिए मैं गालियाँ किया हूँ. पुत्र अच्छा होने के लिए, ಅವನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಂದು ಬೈದಿರೋದು ಸಭೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸುಶೀಲಾ, ತೋ ಆಪನೆ ಉಸೆ ತಾಳನಾದಿ, ನೀವು ಆತನನ್ನು ಬೈದಿದ್ರ ನೀವು ಮಗನನ್ನು? श्रीधर, हाँ मैंने उसे ताड़ना दी और उग्र रूप से दी. ಬೈದಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೈದಿದ್ದೆ, ಉಗ್ರವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಧರ್. ಸುಶೀಲಾ, ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ಹಾಪ್ರಿ, ಏನಂತ ನೀವು ಬೈದಿದ್ದೀರ? ಏನಂತ ಬೈದಿರ? ಶ್ರೀಧರ್, मैंने कहा कि तुम महामूर्ख है. ನೀವು ಮಹಾಮೂರ್ಖ ನೀನು ಅಂತ ಬೈದು ಪುತ್ರನನ್ನು, ಬಾರವಿಯನ್ನು ಬೈದಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರ ಹತ್ರ? ಸುಶೀಲನ ಹತ್ರ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾರವಿಯನ್ನು ಬೈದೆ, ಏನಂತ ಬೈದೆ? ಮಹಾಮೂರ್ಖ. मैंने कहा कि तुम महामूर्ख है, दंभी है, अज्ञानी है. देखिए, अज्ञानी ಅಂತ ಬೈದೆ, ಅಹಂಕಾರಿ ಅಂತ ಬೈದೆ, ಮಹಾಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಬೈದೆ ಸಭೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. सुशीला, यह आपने 12वीं से एकांत में कहा या
पंडितों के सामने ನೀವು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಬೈದ್ರೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈದ್ರು, ಪಂಡಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೈದ್ರು ಮಗನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. श्रीधर पंडितों के सामने मुझे किसका संकोच है, पंडितों के सामने ही मैंने अनुशासन किया. देखिए पंडितर ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ಬೈದಿದ್ದೇನೆ, ಗಾಳಿಯ किया उसके सामने ಅವರ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನು ಬೈದಿದ್ದೇನೆ. सुशीला पंडितों के सामने पंडितों ने क्या कहा, पंडितರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈದಾಗ ಗಾಲಿಯ ಕರ್ನೇಸೆ ಪಂಡಿತೋನಿ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ, ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಪಂಡಿತರು. ಶ್ರೀಧರ್ कहते क्या, वे 12वीं की ओर देखकर हंसने लगे. ಅವರು 12ವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಬೈದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 12ವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು. 12वीं के स्वर में ही बोलकर वे उसका परिहास करने लगे और ताली पीटने लगे. 12वीं ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಅವರು ತಾಲಿ ಪೀಟನೆ ಲಗೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಬಡಿತಾ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಯಾರು, ಶ್ರೀಧರ್ ಸುಶೀಲನ ಹತ್ರ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಮಗನಾದಂಥ 12ವಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. संस्कृत महाकवियाದಂಥ 12वीं के विचार के बारे में, पुत्र के विचार के बारे में, घटित हुआ उस घटनों के बारे में सविस्तार रूप में अपना पत्नी से कहा रहा है. इसलिए कर नहीं आया, ಅದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಥರ ಬೈದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸುಶೀಲ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶ್ರೀಧರ್ कहते क्या, वे 12वीं की ओर देख कर हंसने लगे. 12वीं के स्वर में ही बोलकर वे उसका प्रयास करने लगे और ताली पीटने लगे. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಗ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡಿತ 12ವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿರೋ, ನಕ್ಕರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು ಅಂತ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಶೀಲ ಅವ್ರ ಬೇಚಾರ 12वी, ನನ್ನ ಮಗ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ, ಬೇಚಾರ मेरा पुत्र बेचारा है, असहायकनाಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ. श्रीधर 12वीं ने एक बार व्यतीत दृष्टि से मेरी ओर देखा, ನನ್ನ ಕಡೆ ವ್ಯಾಕುಲನಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿದ 12वीं. फिर ग्लानि से अपने हाथों से अपना मुख छिपा लिया और चुपचाप एक ओर ಚಲಾ ಗಯಾ. ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಅಪಮಾನದಿಂದ ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ 12वीं. ಯಾರು, ಶ್ರೀಧರ್ ತನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಶೀಲ ಅಪನೇ ರೋಕಾ ನಹಿ, ನೀವು ಮಗನನ್ನು ತಡಿಲಿಲ್ವಾ, ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ತಡಿಬೇಕಾಯಿತು ಮಗನನ್ನು. ಆಪನೇ ರೋಕಾ ನಹಿ, ರೋಕನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ನೀವು ತಡಿಲಿಲ್ವಾ ಮಗನನ್ನು. श्रीधर नहीं, यदि रोकता तो अनुशासन की मर्यादा कैसे रहती. सुशीला मेरे लाल से अधिक प्रिय आपका अपने अनुशासन की मर्यादा है. ನನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನುಶಾಸನವೇ ಮುಖ್ಯ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಮಗನನ್ನು ನೀವು ತಡಿಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. श्रीधर सुशीला मोह में मत बहो, अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है. देखिए ನೀನು ಪುತ್ರ ಮೋಹದಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀನು ಈ ಥರ ನೀನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. सुशीला ओ आपके क्रोध को देखते हुए वह अब फिर घर लौट कर नहीं आएगा. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ಈ ಕೋಪದಿಂದಲೇ ಮಗ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೋ. 12वीं किधर रहे, क्या कर रहा है, घर नहीं लौट आया, ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. मेरा 12वीं अब घर लौट कर नहीं आएगा, ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. आपने अनुशासन की वेदी पर उसका बलिदान कर दिया. श्रीधर क्यों,
इससे पहले भी मैंने उसकी अनेक बार ताड़ना की है. ಈ ಥರ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಾರವಿಯನ್ನು ಬೈದಿದ್ದೇನೆ, ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಎದುರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫಿರ್ ಭಿ ಬಹು ಗರ್ ಆಯಾ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಥರ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ, ಮಗನನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾ ನಹಿ ಆಯೇಗಾ, ಈ ಬಾರಿ ಯಾಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಘಟನೆಗಳು. पुत्र को गालियाँ किया हूँ, गलत करने से उसको गालियाँ किया हूँ, अभी क्यों नहीं आया, ये याक बंदिल्ल. सुशीला, उसे आना होता तो इस समय तक वह अवश्य आ जाता. ಮಗ ಬರಂಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. 2 ದಿವಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಹಿ ವಹೋ ಸಸುರಾಲು ತೋ ನಹಿ ಚಲಾ ಗಯಾ, ಎಂದರೆ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಏನಾರು ಹೋಗಿರಬಹುದಾ ಬಾರವಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಶೀಲ ಚಿಂತಾ कर रही है. श्रीधर, नहीं, वो मेरी आज्ञा के बिना उस ओर एक पग भी नहीं रख सकता. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಧರ್ ನನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದಲೇ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲೋದ ಅವನು? ಸುಶೀಲ, तब कही उसने आत्महत्या. ಸುಶೀಲ पुत्र के बारे में चिंता कर रही, ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪಮಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಗ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ के बारे में चिंता कर रही. घर नहीं आया, ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಗ ಏನು ಮಾಡಲಿ? श्रीधर, चुप सुशीला, यह शब्द अपने मुख से ना निकलना. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬರಬಾರ್ದು, ಶಬ್ದಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಬಾರವಿ ಸಣ್ಣ ಮಗ ಅಲ್ಲ, बड़ा कवि है, संस्कृत का महाकवि है, सभी को चिरपरिचित है, सभी को मालूम है. ಅದು ಬಾಲಕನಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಚುಪ್ ಸುಶೀಲ, ಚುಪ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ನೀನು. ಅಪನೇ ಮುಖಸೆ, ಮುಖಸೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಥರ ಶಬ್ದಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಶ್ರೀಧರ್, ಪಂಡಿತ್ ಕಾ ಪುತ್ರ ಈ ಥರ ಪತಿತ ನಹಿ ಹೋ ಸಕತಾ, ಪಂಡಿತನ ಮಗ ಈ ಥರ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸುಶೀಲ, ತಬ್ ನಿಶ್ಚಯ ಹಿ ಓಹೋ ದೇಶಾಂತರ ಚಲ ಗಯಾ. ಓ, ಹಂಗಾದರೆ ದೇಶಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗಿರಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇಶಾಂತರವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಶ್ರೀಧರ, ಹಾಂ, ದೇಶಾಂತರ जा सकता है, किंतु जिस श्रद्धा से वो तुमने सम्मान देता है उसे देखते हुए वो तुम्हारी आज्ञा के बिना ದೇಶಾಂತರ ನೈ ಸಗತ. ನಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದಲೇ ಅವನು ದೇಶಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಮೇರಾ ಸಲಹಾ ಪೂಚ್ತಾತ, ದೇಶಾಂತರ ನಹಿ ಗಯಾ ಹೇ, ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು दोनों पति पत्नी अपना पुत्र के बारे में, बारहवीं के बारे में दोनों चर्चा कर रहे हैं. इಬ್ಬರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उसी संदर्भ में एक ಧ್ವನಿ सुनता है. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಕಿಸಿನೇ ಆನೆ ಕಿ ಧ್ವನಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದಂತೆ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ, ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ದೇಕೆ ಸುಶೀಲ ಉಲ್ಲಾಸ ಓಹಾಯ, ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ, ಬಾರವಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಓ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪುಕಾರ್ಕ ಕೂಗ್ತಾಳೆ, ಬಾರವಿ ಬಾರವಿ ಮೇರೆ ಲಾವ್, ಏ ಮಗನೇ ಬಾರವಿ ಬಂದೆನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀಧರ್, ಪುಕಾರ್ಕ ಬಾರವಿ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಾರವಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಸೇವಿಕಾಕ ಪ್ರವೇಶ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸೇವಿಕಾಕ ಪ್ರವೇಶ, ಸೇವಕಿಯರು ಆಬಾ ಸೇವಿಕಾ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸೇವಿಕಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ, ನಹಿ ಮಾಯೆ ಹೋ ಸ್ವಾಮಿ ಆಬಾ, ಬಾರವಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ, ಆಬಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಶೀಲಾ, ಆಬಾ ಬಾರವಿ ನಹಿ ಆಯ, ಬಾರವಿ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಸೇವಿಕಾ, अब तक कभी नहीं आए, मैं तो समझती थी कि वह इस समय तक आ गए होंगे. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು, ಕವಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಬಾ,
सुशीला, वो अभी तक नहीं आया, तू जा जल्दी से उन्हें खोज ला, जल्दी जा मेरी अच्छी आबा. ಕೋಜ್ ಕೋಜಲ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಾ ಜಲ್ದಿ, ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ, ಹುಡುಕೊಂಬ ಆಬಾ ಅಂತ ಯಾರು ಸುಶೀಲ ಆಬನಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ. ಆಬಾ, ಮೈ ಅಭಿ ಜಾತಿ ಹೂँ ಸ್ವಾಮಿನಿ, ಅಭಿ ಕೋಜ್ ಕರ್ ಲಾವುಂಗಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹುಡುಕೊಂಡು ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ, ಆಯಿತು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ. ಕಿಂತು ಆಪ್ ಭೋಜನ್ ತೋ ಕರ್ಲೆ, ಮೈನೆ ಪಾಕಶಾಲೆ ಮೇ ಜಾಕರ್ ದೇಖಾ, ದೇಖಿ ನಾನು ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪಾಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ, ಸುಶೀಲನಿಗೆ. ಆಪ್ಕ ಭೋಜನ್ और रखा है, आपने उसे छुआ भी नहीं है, स्वामिनी भोजन कर ले तो बड़ी कृपा हो. ನೀವು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಆಬ ತನ್ನ ಸುಶೀಲನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸುಶೀಲ, ಆಬಾ ತೂ ಜಾ, ಮೈ ಭೋಜನ ನಾ ಕರುಂಗಿ, ನಾನಿವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗು ಇಲ್ಲಿಂದ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮುಜೆ ಭೂಕ್ ನಹಿ ಹುವಾ ಹೈ, ನನಗೆ ಹಸುವಾಗಿಲ್ಲ, ಪುತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪುತ್ರನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಮಗನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳು, ಹಸಿವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ, ಸುಶೀಲನಿಗೆ. ಮುಜೆ ಕಟಕ್ನಾದೆ, ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಸುಶೀಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಬಾ, ಮುಜೆ ಕ್ಷಮಾ ಕರೆ, ಏಕ ನಿವೇದನ और है, महाकवि से परिचित एक युवती ಪ್ರವೇಶ್ ಚಾತಿ ಹೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಲನಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂಥವರು ಯಾರು, ಭಾರತಿ ಎಂಬ ಒಬ್ಬರು ವಿದೂಷಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏಕ ವಿದೂಷಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಾ, ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇಖಿ ಸುಶೀಲಾ, आबा मुझे क्षमा करे, एक निवेदन और है, महाकवि से परिचित एक युवती, ಪರಿಚಯ ಇರುವಂಥ ಯುವತಿ ಯಾರು, ಭಾರತಿ. ಯಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯ, ಭಾರವಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಹಾಕವಿ ಭಾರವಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂತಹ ಯುವತಿ ಭಾರತಿ, ಏಕ ವಿದೂಷಿ ಆತಿ ಹೇ, ಬರ್ತಾಳೆ, ಭಾರವಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾಳೆ. ದೇಖಿ वह स्वामी के दर्शन की अभिलाषा करती है, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀಧರ್, ಮೇರೆ ದರ್ಶನ್ ಕಿ ಮಾ ಈ ಸಮಯ ಕಿಸಿ ಸೆ ನಹಿ ಮಿಲ್ ಸಕೂಂಗಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಶೀಲಾ, ಜಾನೆ ದೀಜಿಯೇ, संभव है कवि से परिचित होने के कारण उससे अपने लाल के संबंध में कुछ सूचना मिल सके, आबा बुला ले. ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಕವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಬಹುದು, ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಂದಲಾರು ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಆಬಾ ಅಂತ ಯಾರೋ ಸುಶೀಲ अपना सेविका आबा से कहती है, बुलाओ उससे बातचीत करेंगे, और ಮಾತನ್ನ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಯಾರು ಸುಶೀಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. सूचना देती है, कुछ सूचना मिल सके, आबा बुला ले, करी ಅವರನ್ನು ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಬಾ ಜೋ ಆಜ್ಞಾ, ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಸುಶೀಲ, ಗಹಿ ಆಬಾ कहती है कि मैं भोजन कर लो. श्रीधर, सुशीला, मैं तुम्हारे हृदय के दुख को समझता हूँ. ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳ್ತೆ, ನಿನ್ನ ದುಃಖ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಚಿಂತಾ ಮತ್ ಕರೋ, ಮೈ 12वीं को ढूंढ कर आता हूँ, ಕಲ್ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ 12ವಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಈ ಥರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. आपके अनुशासन की मर्यादा तो भंग ना होगी, अनुशासन से स्थान पर अनुशासन और प्रेम के स्थान पर प्रेम है, प्रेम पर ही अनुशासन निर्धारित है और अनुशासन पर ही प्रेम.
यदि प्रेम ना हो तो अनुशासन का कोई मूल्य नहीं. देखಿ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಯಮದಂತೆ ನಡಿಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರು ಶ್ರೀಧರ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಆ ನಿಯಮದಂತೆ ಯಾರು ಬಾರವಿ ನಡಿಬೇಕಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಬರಬಾರದು. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಮೈ ತಾಡ್ನಾ ದಿಯಾ ಗಾಲಿಯಾ ಕಿಯಾವು. ಅಹಂಕಾರ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬಾಧಕ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೈದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸುಶೀಲ, ಆಪ್ಕೋ ವಿಶ್ವಾಸ है कि 12वीं किसी ಜನಪದ ಮೇ ಮಿಲ್ ಜಾಯೇಗಾ. ಸುಶೀಲ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಾ 12वीं ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು, ದೇಶಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಯಾರ ಹತ್ರ? ತನ್ನ ಪತಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚರ್ಚಾ ಕರ್ರಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಸುಶೀಲ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ದೇಶಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು, ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಪುತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮೇ ಚಿಂತಾ ಕರ್ ರಹಿ ಥಿ, ಅವರು ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ರ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಶೀಲ. ಶ್ರೀಧರ್, ಮುझे ವಿಶ್ವಾಸ ಐಕಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ. ಜಬ್ ವಹ ಅನಿಯಮಿತ್ ಕಾರ್ಯೋं से मुक्त है तो किसी ना किसी ಜನಪದ ಮೇ ಅವಶ್ಯ ಮಿಲ್ ಜಾಯೇಗಾ. ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಚಿಂತಾ ಮತ್ ಕರೋ, ಅವನೇನು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ, ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡ, ಮಹಾನ್ ಕವಿ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರು ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿರೂ ಕೂಡ ಸುಶೀಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಶೀಲ, ಯದಿ ನೈ ಮಿಲಾತೋ ಶ್ರೀಧರ್ ತೋ ಮೈ ರಾಜಕೀಯ ಸಹಾಯತಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರುಂಗಾ. ಇದರ ಮಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲರ ದೇಶಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯಾರು ಸುಶೀಲ ಪೂछ रही थी ಶ್ರೀಧರ್ से. ಆಗ ಶ್ರೀಧರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜಕೀಯದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು. ಆ ಥರ ಆದರೆ देखिए, राजकीय सहायता की प्रार्थना करूँगा, राजकीय शक्ति उसे कहीं से भी प्राप्त कर सकती है, तुम शांति से शयन करो. ಈಗ ನೀನು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡಿ, ಮಲಗು, ಆರಾಮಾಗಿರು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ನಾಳೆ ಉಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಬಾರವಿಯನ್ನು, ಈಗ ಮಲಗು, ನೀನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡು. ಶಯನ ಕರೋ ಮೈ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ 12वीं ಸಹಿತ ಲೌಟುಂಗಾ. ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ ಹೋಗಿ ಆತನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ, ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಾರವಿ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಧರ್, ಬಾರವಿಯ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತನಾದಂಥ ಶ್ರೀಧರ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಶೀಲನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಶೀಲ, ಪರಸೋ ಸೇ ಗಯಾ ಹೈ ಮೇರ ಲಾವ್. ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಅವನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ. और कौशेय वस्त्र धारण कर पीत रंग का अधो वस्त्र और नील रंग का उत्तरीय कुचित केश, मस्तक पर पीत चंदन की पत्रावली, मध्य में अरुण बिंदु. शास्त्रार्थ के लिए जाते समय मैंने अपने हाथों उसे पुष्प हार पहनाया था, उसने मुझे प्रणाम किया था. स्नेह गदगद हो मैंने कहा विजयी बनो. देखिए, ಸುಶೀಲ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವನು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾद कर रही थी, उसको दृश्य को याद कर रही थी, ಅದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂತೆ ಆದಂತಹ ಓದಂಥ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ. उसके मुख पर हल्दी मुस्कुराहट थी. ನೀನು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗುವಂತ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಅವನು ಮುಗುಳು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಓದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾ ಜಾನ್ತಿ ಥಿ ಕಿ ಆಜ್ ಭಿ ಉಸೆ ಪಿತಾ ಕಿ ಬರ್ಸಾನ್ ಮಿಲೇಗಿ. ಚಿಂತಾ ಕರ್ ರಹಿ ಥಿ, ಪುತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾರೆ, ಮಹಾನ್ ಕವಿ ಬಾರವಿಗೆ ಬಾರೆ. ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಮಗ. ಮುಸ್ಕುರಾಟ್ ಅಂದರೆ ಮುಗುಳು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ವಿಜಯಿ ಬನೋ ಅಂದರೆ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರೀಧರ್, ಭಾವುಕ ಮತ್ತು ಬನೋ, ಭಾವುಗಳಾಗಬೇಡ, ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಚೋಟ ಬಚ್ಚನಯೇ, ಮಹಾ ಪಂಡಿತಾಯೇ, ಕಲ್ ಆತಾಯೇ, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಬರಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ.
ಹಂಗಾರು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸುಶೀಲ ವಿಶ್ರಾಮ ಕರೋ ಮಾಯೆ ತುಮ್ಹೇ ವಚನ ದೇ ಚುಕಾ ಹೂಂ ಕಿ ತುಮಾರ ಬಾರವಿ ಕಲ್ ತುಮಾರೇ ಪಾಸ್ ಹೋಗ. ನಿನಗೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಚನ ದೇತಾ, ಮಾತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಾಳೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಶೀಲ ಆಜ್ ಹಿ ಓ ಸಕ್ತಾ ತಾ ಓ ಹೋ ಮೇರೆ ಪಾಸ್, ಇವತ್ತೇ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ನನ್ನ ಬಳಿ. ಯದಿ ಆಪೋ ಪುತ್ರ ಪ್ರೇಮ ಸೇ ಅಧಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿಂತನ್ ಕೋ ಮಹತ್ವನ ದೇತಿ, ನೀವು ಮಗನಿಗಿಂತ ಬರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಶ್ರೀಧರ್ ಮೈ ಸಮझता था कि वो सदा की बात अवश्य घर लौट आएगा, मैंने भी थोड़ी मर्यादा रखी किंतु तुम मर्यादा की सीमा समाप्त हो गई, कल मैं जाऊंगा, हम उसकी पत्नी के प्रति तो पुत्रदायी है और वो यहम नहीं है. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಚಿಂತಾ ಮತ್ ಕರೋ. ಸುಶೀಲ ಮೇರೆ ಲಿಯೇ ನಾ ಸಹಿ उसकी पत्नी के लिए ही आप कभी तो खोज कर लाइए. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ? ಭಾರವಿಯನ್ನ. ಪುತ್ರಕೋ ढूंढ कर लाना चाहिए. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಗನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಶ್ರೀಧರನ ಮೇಲೆ. संस्कृत के महापंडित और सुशीला दोनों पुत्र वियोग से चिंता कर रही है. छात्रों, अगले क्लास में इस विचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. अच्छी तरह पढ़िए. सभी को नमस्कार.